اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی، غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے کہا اے علی لکھ دو، مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے، ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے سیدھے واپس چلے جائیں گے مدینے، ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا، کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں، کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں، تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی، لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے۔ اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا، وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ یہ سمجھوتا بگڑ جائے۔ تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی، اے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی، اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے۔ کتنی ناجائز شرط، کتنی ناجائز شرط، میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے، تسلیم کرتے ہوئے فرمایا اے سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے، تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تیسری شرط بھی مان لی۔ آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا، پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا، ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں تیسری شرط وہ بھی مان لی۔ حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی، جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول دیں ٹھیک ہے منظور ہے، سمجھوتا ہو گیا۔ اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی، تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی، تھوڑا سا، پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے پھر بھی تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے، لیکن آج بہت گرمی لگ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں سنیے گا بہت دلچسپ بات، چوتھی ایک اور شرط لگا دی، کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے، اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے چوتھی شرط لگائی ہے محمد ہاں ایک شرط اور ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی، میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا ہے اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں، میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی، کوئی خاندان، کوئی نسل، اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا،
لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ شرط، میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے ہو جو میرا ہو جاتا ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا، میرا تو کوئی آدمی جائے گا ہی نہیں، اور ان کا اگر کوئی آ بھی جائے گا تو میرے پاس چند دن رہ کر ایسا با اخلاق و کردار دیکھ کر ایسا ہو جائے گا کہ جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہے گا۔ مجھے اے سہیل تیری یہ شرط بھی منظور ہے، یہ بھی منظور کر لیا اور لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو۔ سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط اور اتنی خراب شرط، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو رسول مانتا ہی کب ہوں، رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ اگر یہ لکھو گے محمد الرسول اللہ کو سمجھوتا منظور ہے تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے، ہم آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے۔ آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے لکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، رسول اللہ کاٹیے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو۔ فساد روکنے کے لیے، خون خرابہ روکنے کے لیے لفظ رسول تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے محمد الرسول اللہ۔ اس سے زیادہ کوئی امن پسند انسان ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی امن اور شانتی کو چاہنے والا ہوگا؟ کاش یہ گودی میڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی، غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ کہا جی میں تو رسول ہوں۔ اللہ نے آپ کو جب حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تو میرے ہاتھ اس لفظ رسول کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں۔ اے اللہ کی نبی یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے مت کروائیے، جب آپ رسول اللہ ہیں تو میں رسول اللہ کیسے کاٹ دوں؟ محبت دیکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ جھنڈا لے کر نکلا جائے تبھی محبت ہے، دل کا فوٹو بنایا جائے تبھی محبت ہے۔ اے اللہ کے رسول میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا اپنے ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ قلم مجھے دو۔ حضرت علی نے قلم دے دیا۔ بخاری کی حدیث، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا علی مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، لیجیے، اور لکھوا دیا ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ کٹوا کر ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ اب حضرت عمر اٹھ گئے اور سنو، ہمارے اور آپ کی طرح جذباتی لوگ نبی کے ساتھ بھی تھے۔ حضرت عمر اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں، کیا ہم غلط بول رہے ہیں، کیا ہم فساد پھیلا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بھی کیا کہا؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا
اے عمر اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں. قتلاہم فی النار. تو آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم حق پر ہیں تو لڑنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اے اللہ کے رسول اگر ہم ان سے لڑنے لگیں اور ان کافروں کو ماریں قتلاہم فی النار تو کیا یہ کافر جن کو ہم قتل کر دیں کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر لڑتے لڑتے تم نے ان کو مار دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ. اے اللہ کے نبی ہم تعداد میں کم ہیں لڑتے لڑتے اگر انہوں نے ہمیں مار دیا ہمیں قتل کر دیا تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال کیسے کر رہے ہیں حضرت عمر؟ اے اللہ کے نبی اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہاں یہ جہنم میں جائیں گے. اگر یہ ہمیں مار دے تو کیا ہم مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہاں اگر یہ تمہیں قتل کر دے تو تم جنت میں جاؤ گے. فرمایا جب دونوں حالت میں ہماری جیت ہے ہم ان کو مارے تو یہ جہنمی یہ ہمیں مارے تو ہم جنتی پھر آپ ہمیں لڑنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے عمر میں نے سمجھوتا کر لیا ہے میں نے وعدہ کر لیا ہے میں نے سگنیچر کر لیا ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے جو مجھے جو دکھائی دے رہا وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے. آج اگر دب کر سمجھوتا کریں گے تو کل مکہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے اور آج اگر ہم لڑ گئے تو لڑ کر مر کر یہی ختم ہو جائیں گے. پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا پھر ہماری تعداد گھٹ جائے گی. اس لیے ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ ان سے سمجھوتا کر لو. آپ نے فرمایا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے ہو. اور آپ نے سمجھوتا کر لیا اور واپس چلے گئے اور ساری شرطیں مان لی ان کافروں کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر مدینے سے دین کا پرچار چلا اور پھر اگلے سال خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے آئے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اسلام پھیلا اور پھر ایسا اسلام پھیلا کہ پھر ایک دن 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے. اور وہی اللہ کے نبی اس مکے کے اسی خانہ کعبہ میں جس میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی 360 بت رکھے ہوئے تھے اسی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور خانہ کعبہ میں گھس کر ایک ایک بت کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے جال حق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جال حق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا ختم ہونا ہی تھا. ایک ایک کر کے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہی کہتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا. یہ کہتے گئے اور مکے کو 360 بتوں سے پاک و صاف کرایا اور مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوا. اگر اللہ کے رسول اس وقت سمجھوتا نہ کرتے تو کیا مکے میں شاندار فاتحانہ داخلہ ہوتا؟ یہ جیت کی نشانی تھی. اس وقت سمجھوتا کرنا کافروں کو لگ رہا تھا کہ ہم جیت گئے لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھوتا کر لینا اور مان لینا اس بات کی دلیل تھی کہ آگے کا مستقبل بہت اچھا ہے فیوچر بہت اچھا ہے. اس سمجھوتے کی روشنی میں ہم حالات کا جائزہ لیں. اس میں بھی صحابہ تھے کچھ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی بالکل صحیح کر رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو اتنا رسوا بھرا اتنا بے عزتی والا اتنا ذلت بھرا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. آج بھی اگر چند لوگوں کی بات ہوگی تو چند لوگ کہیں گے ہمیں بھی اتنا ذلیل نہیں ہونا چاہیے. آج بھی اگر مشورے دو گے تو آج بھی کچھ لوگ کہیں گے کیا ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے رہیں کیا ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے رہیں کیا ہم لوگ زندگی بھر ذلیل ہوتے رہیں. آج بھی میرے بھائیوں ہمارے سماج اور سوسائٹی
में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए, आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहां चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत? नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के क्यों कहा ईदगाह जाइए? क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, तो अपने सहेली की ओढ़नी और चादर पे चली जाए, लेकिन जाए? क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे? क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहां चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी नाइत्तिफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं? इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा, और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे, तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए, और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफी, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ लड़ कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांट कर, मेरे भाइयों, हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं? हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है? तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त हमारा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास,
ताज्जुब होगा, इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हाँ, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तुम मुत्तहिद थे, जब तुम मुत्तफिक थे, तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारे यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए, बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है। यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे, कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवरदा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन को। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं, आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यही पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके, तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया, पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया, मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है। और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए, LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ
کچھ نہیں چاہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی کم نقصان دہ ہے, کوئی زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو بڑی دور اندیشی سے, حکمت سے اور بڑی ہوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس تقریر کے بعد بھی میں گھر پہنچوں اور گھر پہنچنے سے پہلے کوئی نوٹس میرے گھر پر آ جائے. ہو سکتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کی بات کر کے آیا. آج لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ جرجیت صاحب اتفاق کی بات کریں, جرجیت صاحب اتحاد کی بات کریں, جرجیت صاحب ملانے کی بات کریں. برا, یہ بھی برا لگ رہا ہے لوگوں کو. میرے بھائیوں, ہم اس وقت اتنی مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے جیسے لومڑی نے مصلحت سے کام لیا تھا. یاد ہے, ایک جنگل کے اندر شیر نے بھی شکار کیا اور بھیڑیے نے بھی شکار کیا اور لومڑی نے بھی شکار کیا. شیر نے گدھا مار لیا اور بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش مار دیا. اب شیر نے پوچھا کہ میں نے گدھا مارا, بھیڑیے نے بکری ماری, لومڑی نے خرگوش مارا, تینوں جانور مرے پڑے ہیں. اب شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ بھیڑیا سمجھتے ہیں نا, شیر نے بھیڑیے سے کہا بھیڑیے فیصلہ کرو کہ کون سا جانور کون کھائے گا. سب نے محنت کی ہے, فیصلہ کرو کون سا جانور کون کھائے گا. بھیڑیا شیر کی بات کو سمجھ نہیں پایا, شیر کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا. اور میں شیر کس کو کہہ رہا ہوں یہ آپ سمجھ جائیے. اس کی نیت سمجھ نہیں پایا بھیڑیا. تو بھیڑیے نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت آسان ہے. کہا کیا آسان ہے؟ کہا کہ آپ نے گدھا مارا ہے, یہ بڑا جانور ہے, آپ کھا لیجئے. بھیڑیے نے کہا فیصلہ کیا. اور میں نے بکری ماری ہے تو میں بکری کھا لیتا ہوں, اور لومڑی نے خرگوش مارا ہے, لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے. شیر نے کہا ادھر آ, ادھر آ, ادھر آ. ان کو لایا, پکڑا اور گردن دبائی اور پھاڑ دیا. کمینہ, یہ فیصلہ کرتا ہے, یہ فیصلہ ہے تیرا, یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تم گدھا کھا لو, میں بکری کھا لوں گا. لومڑی نے خرگوش مارا, لومڑی خرگوش کھا لیں گی. جبکہ فیصلہ بالکل صحیح تھا, فیصلہ غلط نہیں تھا, صحیح تھا, لیکن اس کی نیت نہیں سمجھ پایا بھیڑیا. شیر نے اس کو پھاڑ دیا, کھا دیا. اب لومڑی سے کہا کمینہ فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے, بھیڑیا بھیڑیا ہی رہے گا, تم بتاؤ. اب لومڑی سے کہا کہ تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا, تم اچھی طریقے سے فیصلہ کر لو گی, بتاؤ. لومڑی موقع کی نزاکت کو سمجھ گئی. لومڑی نے کہا بالکل بے وقوف تھا, پاگل تھا, کمینے کو فیصلہ ہی کرنے نہیں آیا. ارے جنگل کے راجا, یہ 4 جانور جو مرے پڑے ہیں چاروں آپ کے ہیں. صبح اٹھیے گدھا کھا لیجئے, دوپہر میں آپ بکری کھا لیجئے, شام کے ٹائم پر آپ بھیڑیا بھی کھا لیجئے, اور رات میں آپ خرگوش بھی کھا لیجئے. آپ جنگل کے راجا ہیں, یہ آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ اس کمینے کو فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے. یہ چاروں جانور آپ کے ہیں, آپ کھا لیجئے. بھیڑیے نے کہا ادھر آؤ. شاباش, تو بہت اچھا فیصلہ کرتی ہے, بہت ایکسپرٹ ہے فیصلہ کرنے میں, بڑی ماہر ہے تو فیصلہ کرنے میں. اب شیر نے لومڑی سے پوچھا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا. لومڑی نے بہت اچھا جواب دیا. لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے. جبکہ لومڑی کا فیصلہ غلط تھا, لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا, اپنے آپ کو بچانا تھا, اس لیے اس نے کیا فیصلہ کیا؟ صبح گدھا کھا لو, دوپہر میں بکری کھا لو, عصر کے ٹائم پہ, شام کے ٹائم پہ بھیڑیا کھا لو, اور شام کو جب سونے چلو تو خرگوش بھی کھا لو, چاروں جانور آپ. شیر نے کہا واہ کیا بہترین فیصلہ کیا ہے, واقعی تو بہت اچھا فیصلہ کرنا جانتی ہے, یہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگی آپ بھیڑیے سے سیکھا ہے, بھیڑیے سے. کمینہ سچی بات نہ کہتا تو آج یہ حال نہ ہوتا, مر گیا. تو مصلحت اپنا کر اپنے آپ کو بچا لینا اور حالات کا انتظار کرنا. جیسے محمد رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ناجائز شرطیں مان کر اپنے آپ کو اور صحابہ کو بچا کر وقت کا انتظار کیا, اور پھر ایک وقت آیا
कि फातिहाना तौर पर मक्के में दाखिला हुआ और मक्के के अंदर एंट्री हुई। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें हमें और आपको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। यही हिकमत और दूरअंदेशी, और पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है, पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है। आपको मालूम है, एक सहाबी आए, नए नए इस्लाम लाए और कहने लगे, सुनन दारमी की रिवायत, अय अल्लाह के रसूल, देखिए हिकमत क्या थी, अय अल्लाह के रसूल मैं नया नया मुसलमान हुआ हूं। आपने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूं? जिना करना चाहता हूं, उससे मेरी ताल्लुकात कायम है। गौर करो, किस चीज की इजाजत मांग रहा है? जिना की। कौन मांग रहा है? नया नया इस्लाम लाया है, सहाबी है। किससे मांग रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अरे आपके अंदर भी इतनी तमीज होगी कि सिगरेट पीते हुए जा रहे होंगे और किसी मौलाना पर नजर पड़ी, बुजुर्ग आदमी पर, तो आप अपनी सिगरेट बुझा लेते हैं कि ये मौलाना साहब की कम से कम इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने सिगरेट नहीं। और ये शख्स कैसा देहाती था, अल्लाह के रसूल से कह रहा है कि मुझे इजाजत दीजिए जिना करने की, और साहबा कोनी मार के करे चुप। अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबा से, नहीं 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 नहीं, हाय हाय हाय, मसलहत देखिए, हिकमत देखिए। आप चाहते तो उसको डांट सकते थे, पागल कमीने, जिना की इजाजत मांगता, शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन नहीं, डांटा नहीं, क्योंकि डांटते तो भाग जाता, फटकारते तो भाग जाता। आपने कहा इधर आओ। आपने उसको कितने प्यार से समझाया। और सुनो नौजवानों, आपने उसको कितने प्यार से समझाया। आपने फरमाया बैठो, जिना करना चाहते हो? अब भी कह रहा जी। किससे? एक है हमारी दोस्त। अच्छा अच्छा, एक काम करो, जो काम तुम उस लड़की से करना चाहते हो, चलो वो काम तुम अपनी मां के साथ कर लो, करोगे? लीजिए, हिकमत देखिए। जबकि अल्लाह के रसूल ये नहीं कहना चाह रहे कि अपनी मां से करो, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि अपनी मां के साथ ये काम करो, करोगे? अल्लाह के नबी, उसकी जबान से जुमला क्या निकला? फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी माँ के साथ ये जिना करे? नहीं अल्लाह के नबी, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ के साथ कौन करेगा? आपने कहा हाँ, माँ के साथ तो कोई नहीं कर सकता। फिर आपने फौरन कहा अपनी बहन के साथ ये काम कर लो, जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। यही अल्फाज हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई शरीफ आदमी अपनी बहन के साथ भी गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा हाँ हाँ, बहन के साथ कौन कर सकता है? देखिए समझाने का स्टाइल देखिए, अपनी बेटी के साथ ये गलत काम कर लो। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा शरीफ इंसान अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ कौन होगा जो जिना करेगा? नहीं नहीं, बेटी के साथ भी नहीं। फिर आपने उससे कहा अच्छा, अपनी फूफी के साथ कर लो, अपनी चची के साथ कर लो, अपनी खाला के साथ कर लो। हर बात पे कहता गया कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान कोई अपनी चची के साथ, फूफी के साथ नहीं कर सकता है, खाला के साथ नहीं कर सकता है। आपने फरमाया है नौजवान, जब कोई अपनी माँ, बहन, बेटी, फूफी, चची, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकता है, तो ये बताओ क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारी चची के साथ, तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत काम करे? कहा अल्लाह के नबी, मैं भी ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा करे। आपने फरमाया जिस लड़की के साथ तुम जिना करना चाहते हो वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, फूफी होगी, चची होगी, कोई तो होगी। वो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा और मंजूर करेगा कि उसकी बहन बेटी के साथ ऐसा किया जाए? कहने लगा अल्लाह के नबी, मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इस शर से बचाए। आपने उसके सर पे हाथ फेरा और उसके लिए दुआ की, आय अल्लाह इसको हराम कारी से और हराम चीजों से बचा ले। उस नौजवान का कहना है कि अल्लाह के नबी की इस दुआ के बाद किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी हराम चीज की तरफ भी मेरी नजर नहीं उठी। आपने कितनी हिकमत के साथ समझाया, कितनी मसलहत के साथ
समझाया, माँ बहन बेटी का नाम लेके समझाया। अगर आप उसको डांटते और फटकारते तो भाग जाता, इस्लाम से दूर हो जाता और फिर करीब ना आता। आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, हिकमत से समझाया, और प्यार से समझाने का नतीजा ये निकला कि वो तमाम हराम कामों से तौबा कर लेता है और फिर किसी हराम चीज की तरफ नजर भी नहीं डालता। तो पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है, पूरा इस्लाम मेरे भाइयों मसलिहत से भरा पड़ा है। हमें और आपको भी मसलिहत के पेश नजर बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा, हमें भी हालात के पेश नजर बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा। बड़े बाप का बेटा मत बनो मेरे भाइयों, हिकमत से काम लीजिए। और बिहार के इस वक्त के होने वाले चुनाव को, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर है, इस चुनाव को मेरे भाइयों एक मिसाली चुनाव बनाओ, इलेक्शन बनाओ। वैसे ही आपको मालूम नहीं कि आपको विदेशी कहा जा रहा है, आपको रोहिंग्या कहा जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, आपके ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, और इस वक्त के चुनाव को क्या क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, मेरी आपसे अपील है कि बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दूरअंदेशी के साथ एक एक वोट की कद्र और कीमत को पहचानना, इत्तिफाक और इत्तेहाद का सबूत देना, जहां भी जाना मिलकर जाना, जिस जगह भी वोट डालना इत्तिफाक के साथ डालना, इत्तेहाद के साथ डालना। किसको देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इंतशार न हो, इफ्तराक न हो, बंटवारा न हो। अगर आपका बंटवारा हो गया तो समझ लो कि फिर से देश के दुश्मनों के हाथों में इसकी बागडोर जा रही है। फिर आप पछताएंगे, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इख्तिलाफ फिर बाद में भी खत्म नहीं होगा। फिर मस्जिद का झगड़ा, फिर तेरी मेरी मस्जिद का झगड़ा, तेरे मेरे जनाजे का झगड़ा, तेरी मेरी नमाज का झगड़ा, ये सारे झगड़े फिर शुरू होंगे। अल्लाह से दुआ करो मेरे भाइयों कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे, हम सबको मिला दे, हम सबको आपसी इख्तिलाफात मिटाकर पूरी इज्तिमाइयत के लिए और पूरी मुस्लिम कौम के फायदे की सोचने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, 12:50 हो चुके हैं। 10 मिनट का टाइम मैं आपको यहाँ बैठकर इस इदारे के लिए आपसे कुछ मांगूंगा, कुछ दूंगा, क्योंकि आप खुश नसीब हैं कि आपके इलाके में इदारे चल रहे हैं। हमारे यूपी में आ जाइए तो बुलडोजर चल रहे हैं। आप हमारे यूपी पर नजर डाल दीजिए तो क्या हो रहा है। ये इदारे अगर आपकी रहमो करम पर नहीं चल पाए तो आपको बिहार से भी इदारे बंद करना होंगे। 10 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको। आपने हमेशा हमसे मोहब्बत की है, आज भी अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। 100, 200, 500, 1000 जो भी आप मेरे हाथ में देना चाहें इस इदारे के लिए दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम मुसलमानों को इत्तिफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी का फरमान है, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। ऐ अल्लाह, तू हमारे अमाल की इस्लाह फरमा दे ताकि हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएं। ऐ अल्लाह, हमें अमन पसंद और रहम व करम वाले हमारे ऊपर हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे, हमारे अंदर इज्तिमाइयत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको एक कर दे। ऐ अल्लाह, हम सबको मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।